दयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतः सदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टाद्यमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुन्दरकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेये वेदान्तसारामृतपूरमह्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासन् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीविरिक्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் முறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் முயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையம் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியிலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அறிவோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి భీష్మ ఏకాదశి పర్వదిన సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ భీష్ముల వారు
ఆచార్య స్థానాన్ని పొంది సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నేను చెప్పడం కాదు, నీకు శక్తిని ఇస్తాను, నువ్వు లోకానికి ధర్మాలన్నీ చెప్పవలసినది అని భగవద్గీతని మనకి అందులో సారమైనటువంటి విష్ణు సహస్రనామాన్ని మనకి చక్కగా అందింపచేసినటువంటి, అందువల్ల జగదాచార్యులైనటువంటి భీష్మ ఆచార్యులు వారు అలాంటి వారి యొక్క ఆ తిరునక్షత్ర మహోత్సవ సందర్భంగా, ఆయన పరమపదం వేయించేసినటువంటి సందర్భంగా ఆ మహానుభావుని ఒక్కసారి మనం తలచుకుంటూ వారు చేసినటువంటి భీష్మ స్థుతిని ఒక్కసారి మనం భాగవత పద్యాల ద్వారా చక్కగా అనుసంధానం చేసుకుందాము. ఎందుకంటే అలా ఎదురుకుండా కళ్ళకి కనిపించినట్టుగా వర్ణించేశారండి. అది సంస్కృతంలోనూ అంత మధురంగా ఉంటుంది. ఇంకా పోతనామాచ్యుల వారి తెలుగులో అయితే మన మీద అలా కృష్ణ పరమాత్మ మనకి దర్శనం ఇవ్వడానికి ఆకాశంలోంచి కిందకి దిగి వస్తున్నాడా అన్నట్లుగా అంత మధురంగా రచించినటువంటి ఆ పద్యాలని ఒక్కసారి మనం అనుసంధానం చేసుకుని, తిరువృత్తంలో కూడా ఇవాళ చాలా 100 పాసురాలు ఉంటాయి, 99వ పాసురంలోకి వచ్చేసాము. రేపు తర్వాత క్లాసులో అది శాతమరే కూడా అయిపోతుంది. చాలా ఇటు భీష్మ ఏకాదశి అద్భుతమైనటువంటి రోజు, చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు. తిరువాయుమలి దివ్యానుసంధానంతో చెవులు ఇప్పటికే పవిత్రమై ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ భీష్మ స్తుతిని ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తనువుద్దీపింప, ప్రాభాత నీరజ బంధు ప్రభమైన చేలము పైంద్రంజిల్ల, నీలాల కవరజ సంయుక్త ముఖారవిందము అతిసేవ్యం వై విజృంభింప, మా విజయం చేరడు వన్నెకాడు, మా విజయం చేరడు వన్నెలాడు, మరి నా వేసించు నెల్లప్పుడు. హరి హయరింఖాముఖ ధూళి ధూసర పరిన్యస్తాల కోపేతమై, రయజాత శ్రమతోయ బిందుయుతమై రాజిల్లు నెమ్మోముతో, జయము పాద్దునకిచ్చు వేట్కనని నా శస్త్రాహతిన్ చాలనొచ్చియు పోరించు, మహానుభావు మదిలో చింతింతున శ్రాంతం. నరుమాటల్ విని నవ్వుతో ఉభయ సేనా మధ్యమక్షే క్షోణిలో పరులీక్షింపరదంబు నిలిపి, పరభూపాలావళించూపుచున్ పరభూపాయువుల చూపులను శుంభక్కేళి వందించు నీ పరమేశుండు వెలుంగుచుండెడును హృత్పద్మాసనాసీనుడై, తన వారి చంపజాలక వెనుకకు పోనిచ్చగించు విజయుని శంకరి, ఘనయోగ విద్య బాపిన మునివన్యుని పాదభక్తి మునయున్నాకు, కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం వెల్ల కప్పికొనగా, ఉరికిన నోర్వక ఉదరంబులోనున్న జగముల వ్రేగున జగతి కదల, చక్రంబు చేపట్టి చనుదెంచురయమున పైనున్న పచ్చని పటముజార, నమ్మితి నాటుబాటు సేయక మన్నింపు మని క్రీడి మరల దిగువ, కరికి లంఘించు సింగంబు కరణి మెరసి, నేడు భీష్ముని చంపొదు నిన్ను కాదు విడువమర్జున, అనుచు మద్విసిక వృష్టి తరలి చెనదించు దేవుండు దిక్కునాకు, పలుకుల నగవుల నడవుల నలుకల అవలోకనముల ఆభీరవదూకులముల మనముల తాలిమి కొలుకులు వదిలించు గనుని కొలిచెదమదిలోన్, మునులు నృపులు సూడ మును ధర్మజుని సభా మందిరమున, యాగమండపమున చిత్రమహిమతోడ చెలువందు జగదాది దేవుడమరు నాదు దృష్టియందు.
ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కడై తోచు పోలిక. ఏ దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్న జన్య కదంబంబుల హృత్సరోరువములన్ నానా విధానోన రూపకుడై ఒప్పుచునుండు. అట్టి హరి నే ప్రార్థింతు శుద్ధుండని, నే ప్రార్థింతు శుద్ధుండని అని ఒకసారి భీష్మాచార్యులు వారు చేసినటువంటి ఆ స్థుతిని మనం కూడా మహనీయుని యొక్క వైభవపేతమైనటువంటి సమయంలో ఒక్కసారి తలచుకొని దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళ వారి దగ్గరికి వచ్చేద్దాము. తిరువరిత్తంలో 99వ పాసురంలోకి వచ్చేసాము. ఉన్నవి మొత్తం 100 పాసురాలండి. ఇవి ఈ 100 పాసురాల్లోనూ 99వ పాసురము చాలా అద్భుతమైనటువంటి ముగింపు పాసురము. ఎన్ని వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయో ఈ 99కి. 100 తర్వాత క్లాసులో చెప్పుకునేది ఫలశ్రుతి పాసురం కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవోపేతమైనటువంటి రచనని ఇవాళ మనము తిరువరిత్తంలో అందుకోబోతున్నాము. తిరువరిత్తం 99వ పాసురం. ఈన చొల్లారినుమాగ ఎదిరి వైవయ్యం మొత్తం ఏనత్తురువా இகந்தபிரான் இரும் கற்பகம் சேர் வானத்தவர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்றெல்லாயவர்க்கும் ஞானப்பிரானை அல்லால் இல்லை நான் కండ నల్లదువే. చాలా అందమైనటువంటి వరాహావతార వృత్తాంతంతో తిరువరిత్తాన్ని నమ్మాళ్వార్లు పూర్తి చేస్తున్నారండి. అది ఈనం సొల్లాయినమ్మాగా, నా మాటలు నా సిద్ధాంతం కొంతమందికి రుచించవచ్చు, కొంతమందికి రుచించకపోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా సాధారణంగా మంచి మాటలు చెప్తే 99 మందికి రుచించవు. అందుకని ఆయనకే తెలిసింది నా మాటలు రుచించచ్చు, రుచించకపోవచ్చు. ఎరిదిరైవయ్యం మొత్తం, ఎలాంటి స్వామిని నేను ప్రార్థిస్తున్నానో తెలుసా? అలలు ఓ వీస్తూ ఉంటే ప్రళయ సముద్రంలో మునిగిపోయిన భూమి. ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు ఈ శ్వేతవరాహ కల్పానికి ముందు కాలంలో వచ్చినటువంటి ప్రళయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఏ నత్తూరు ఆయిడందా, వరాహమూర్తిగా రూపాన్ని దాల్చి దంతాగ్రంతో గుచ్చి పైకి తీశాడండి. పిరాన్, అందువల్ల ఆయన ఉపకారకుడయ్యాడు. ఇరు కర్పగం సేర్వానత్తవర్గం, పెద్ద కల్ప వృక్షాలు ఉండేటువంటి స్వర్గలోకంలో దేవతలకి గాని అల్లాదవర్గం మనకి గాని, అది మిగిలిన వాళ్ళు అంటే దేవతలు కాని వాళ్ళు అంటే మనం, అటు దేవతలకి ఇటు మనకి కూడా మత్తు ఎల్లా ఎవరికి, మనము వాళ్లే కాదండి, నరకాదుల్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే మొత్తం అందరికీ జ్ఞానం పిరానయ్యల్లా, జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి భగవంతుణ్ణి తప్ప నాన్ కండ నల్లదు ఇల్లే, నాకింక ఏ విషయమో తెలీదు. అంటే ఏంటండి, పూర్వం సముద్రంలో ప్రళయకాలంలో మునిగిపోతున్నటువంటి భూమిని ఉద్ధరణ చేసి ఒక మహోపకారం చేసినటువంటి ఆ స్వామి నన్ను ఇవాళ ఈ సంసార సముద్రం నుండి కూడా ఉద్ధరించడానికి వచ్చాడు. అలా పోలిక లింక్ చేసుకున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఆనాడు భూమి మొత్తాన్ని ప్రళయం నుండి ఉద్ధరించాడు. ఇవాళ నన్ను సంసార సముద్రం నుండి ఉద్ధరిస్తున్నాడు స్వామి, ఆయననే నేను శరణుగా భావిస్తున్నాను అని ఒక దార్ఢ్యం, దృఢమైనటువంటి భక్తి భావాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు. అంటే నేనా చెప్పేది ఒక వేదాంతపరమైనటువంటి వాక్యం. వేదాంత వాక్యాలు ఎప్పుడు కూడా రుచించవండి, కష్టంగా ఉంటాయి. అందువల్ల మీకు నచ్చచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. కానీ నేను మాత్రం ఒక సత్యాన్ని మీకు చెప్తున్నాను, వినండి. ఒక బిడ్డ బావిలో పడిపోతే
తల్లి ఎలాగైతే ఏమీ ఆలోచించకుండా వెంటనే దూకేసి ఆ బిడ్డని రక్షించాలి అని అనుకుంటుందో, అలాగే భూమి మునిగిపోగానే తాను కూడా ఒక్కసారి దూకి వరాహావతారాన్ని ఎత్తి చక్కటి కిటి రూపమెత్తి వేట్కతో పూరమణి నెత్తి దంష్ట్రాగ్రమునందు నిల్పు దయామూర్తి వీవయా. ఎవరండి? మహావరాహో గోవింద సుషేణ కనకంగది. విష్ణు సహస్రనామం చెప్తుంది. అందువల్ల గోవిందుడు అన్న నామానికి కూడా గో అంటే భూమి అని అర్థం ఉంది కాబట్టి భూమిని ఉద్ధరించినటువంటి స్వామినే నేను రక్షకుడుగా భావిస్తున్నాను అని. ఒకానొక సమయంలో భూమి ఇలా గుండ్రంగా ఉండేది కాదటండి, చాపలాగా కూడా ఉండేదిటండి. దాన్ని చాపలా చుట్టేసేటండి హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి వాళ్ళు. అలా చుట్టేసి సముద్రంలోకి విసిరేసేటండి. అప్పుడు అండమిత్తి నుంచి దాన్ని కోరతోటి ఎత్తి పైకి ఏనత్తురువాన్ అని ఏనమై మహావరాహమై దాన్ని రక్షించినటువంటి స్వామి. అందువల్లే అది ఇప్పుడు ఈ కల్పానికి శ్వేత వరాహ కల్పము, దీని ముందుండేటువంటి పద్మకల్పము అన్నమాట. ఆ పద్మకల్పంలో జరిగినటువంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు ధ్యానము చేసుకుంటున్నాము అనేటువంటి పురాణ కథనాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి చాలా చక్కగా అందించారు. ఎలా ఎవర్కు అందరికీ కూడా, అంటే మనుషులు లేదు, పక్షులు లేదు, క్రిములు సావరాలు లేదు, జంగమాలు లేదు, వాళ్ళు వీళ్ళు అని లేదు, అందరికీ కూడా అనేటువంటి అర్థం. నిత్య సూర్యుల నుంచి సృష్టిలో ఉన్న మొత్తం అందరి దాకా కూడా రక్షకుడు ఆయనే అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడము. మామూలుగా శృంగార ప్రక్రియగా గ్రంథం అంతా చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇక్కడ కూడా అలా అర్థం ఉందా అని అంటే, పరాంకుశ నాయకి అనేటువంటి ప్రియురాలు పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి ప్రియుడితోటి కలిసి విశ్లేషము వచ్చిన తరువాత తన విషయాన్ని సఖితో చెప్పినటువంటి పాసురంగా కూడా దీన్ని మనకి చెప్తారు. ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి పూర్వాచార్యులు చాలా చాలా కథలని చెప్పారండి. ఏమిటంటే, ఇంతకు ముందు పాసురంలో కృష్ణుడు పరత్వాన్ని, వెన్నని దొంగిలించిన నవనీత చౌర్యాన్ని, సౌలభ్యాన్ని రెండు కలిపి చెప్పుకున్నాం కదండి నిన్న మనము. అలా చెప్పుకున్నప్పుడు మధుర కవి ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్వార్ల దగ్గర ఉన్నారట. ఈయనకేమో కృష్ణుడు దొంగతనం చేశాడు, వెన్న దొంగిలించాడు అనగానే వాళ్ళమ్మ కట్టడం కొట్టడం గుర్తొచ్చేసి నమ్మాళ్వార్లకి మోహం వచ్చేస్తోంది, మూర్ఛపడిపోతున్నారు. అందుకోసమని మధుర కవి ఆళ్వారు జాగ్రత్తగా, ఏమండి మన రక్షించిన స్వామి ఎవరైనా ఉన్నారా, వారి గురించి చెప్పండి అని చెప్పి కృష్ణావతారం పేరు ఎత్తకుండా అడిగారు. అలా అడిగినప్పుడు నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురాన్ని మనకి రక్షకంగా జ్ఞాన పిరానయ్యల్లాలిల్లై నాన్ కండనల్లదువే, అది ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఏర్పాటు. మహావరాహ గోవింద, వరాహావతారం ఎత్తినటువంటి స్వామి ఎంత అద్భుతమైన చరమ శ్లోకాన్ని మనకి అందించాడండి స్వామి. నీకు స్థితే మనసి సుస్వస్తే అని మనకి శ్రీపతి స్థుతిమాలలో ఉంటుంది. నీ శరీరంలో శక్తి ఉండగా నువ్వు నన్ను ధ్యానించు. నీ శరీరం మీద నీ శక్తిని నువ్వు కోల్పోతే నేను నిన్ను నా దగ్గరికి తీసుకుని వెళతాను. ఎవరు ఇవ్వగలరండి ఇంత భరోసా మనకి? అలాంటి అందువల్ల ఆయనకి పిరాన్ అనేటువంటి ఉపకారకుడు అనేటువంటి కాష్టపాషాణ సన్నిభమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని, ఈ జీవుణ్ణి, అది వదిలిపెట్టిన జీవుణ్ణి మోక్షానికి తీసుకుని వెళతాను అనేటువంటి భరోసా ఇచ్చినటువంటి ఆ వరాహమూర్తి నాకు రక్షకుడు అని పూరేసులు చెప్తున్నప్పుట పెళ్ళై ఉరంగా వెళ్ళిదాసర్ అనేటువంటి ఆయన అది వింటూ అలాగ ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ వినేవారటండి. అసలు అది వింటుంటేనే కళ్ళల్లోంచి అలా నీళ్లు వస్తూ వినేవారిలో అంత చైతన్యాన్ని కలిగించేలా చెప్పేవారు పూరేసి. కానీ ఆయన అనుకునేవారట, నేను ఇంత మహాభాష్యాది గ్రంథాలకు వ్యాఖ్యానాలు అవన్నీ కూడా చదివాను, కానీ ఇంతలా మనస్సు ద్రవించుకోవడం నాకు లేదే. పూరేసులు అనుకుంటున్నారటండి. పూరేసులు ఎంత ఆర్ద్రమైన మనస్సు కలిగిన వారో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఆయన అనుకునేవారట, పెళ్ళయూరంగా వెళ్ళిదాసరిని చూసి, ఇది కదా భాగవతోత్తముల యొక్క మానసిక స్థితి
అంటే అనేది. ఆయన ఒకసారి పూరేసులు ఎలాంటి ఆయన, ఎంత దయార్థ హృదయులు. వీరనారాయణపురం కాకమన్నార్ కోయిల్ ఉంది కదండి, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పండితుడికి ఒక చిన్న అమ్మాయి ఆడపిల్లని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని పాఠం చెప్తున్నారండి గురువు గారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పిల్లల్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుని వారు పాఠాలు చెప్పడాలు, కాలక్షేపాలు చెప్పడాలు అలా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగా చేస్తూ ఉంటేట ఆ దృశ్యాన్ని చూసేటప్పటికి పూరేసులకి ఈ పిల్ల రేపు పెద్దదై వెళ్ళిపోతుంది కదా, అత్తారింటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, అలా పరాంకుశ నాయకు కూడా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, అంత భావం ఆలోచన వచ్చింటండి ఈ దృశ్యం చూసేటప్పుడు. అంటే ఎప్పుడు మనస్సు అందులోనే అలాగ భగవద్గుణానుభవంలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఆయన ఆ సంతని చెప్పలేక వారు చెప్తుంటే అలా కూర్చుండిపోయారు. కళ్ళల్లోంచి ఒకటే ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ పిళ్ళై ఉరంగా విల్లిదాసరు ని చూసి పూరేసులు కూడా అంత ఆనందపడ్డారు అని చెప్తారండి. అలాగే రామానుజుల అనుభవాన్ని చెప్తారండి ఇంకో ఉదాహరణగా. ఆయన పొగలంతా శ్రీ భాష్య గ్రంథాలు, ఉదయం భాష్యం ఎప్పుడు చాలా మటుకు ఉదయ కాలంలో చెప్తారు. ఇప్పుడు సరే మనం సమయానుకూలం ఆన్లైన్లో అది ఇది కాబట్టి ఎప్పుడైనా చెప్పుకుంటున్నాం, అది వేరే విషయం అనుకోండి. అలాగా రాత్రి ఆయన పని అయిపోయిన తర్వాత సంత చెప్పడానికి పిలిచేవారటండి శిష్యులందరినీ కూడా. ఇవి చెప్పడానికి వచ్చేటప్పటికి కంఠం గర్గదమైపోయేటండి ఆయనకి. ఆ పాసుర అనుసంధానంతో మాట వచ్చేది కాదుటండి. ఆ ఉత్తరీయం తీసుకుని నిమిషంకోసారి ఇలా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉండేవారు. ఏముందండి అందులో అంతా, హాయిగా పాసురం చదివించుకోవచ్చు కదా అనుకుంటాం అలాంటి వాళ్ళం. ఆయనకు అలా అనిపించేది కాదు. ఒక ఆడపిల్లని అత్తారింటికి పంపిస్తున్నట్లుగా, పరాంకుశ నాయకిని అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయే ఆడపిల్లగా అంత తండ్రి హృదయంగా తల్లడిల్లేది అనేటువంటి దాన్ని ఆ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు. అలాగే ఇంకోటి చెప్పారండి, నంజయ్యర్ వారు మేల్నాడులో వేదాంతి అనేటువంటి ఒక అద్వైతిని భిక్షవేడి అతనితో వాదించి అతన్ని తమ వైపు తిప్పుకున్నారు. ఈ నంజయ్యర్ వారు తిరుమర్షైదాసరు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా తిరుమర్షైదాసరు అనేటువంటి ఆయన ఇంకొక శిష్యులు అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎప్పుడు కలుసుకున్నా తిరువాయిమొഴി గురించే మాట్లాడుకునేవారటండి. అసలు మనం ఇద్దరం కలుస్తాం అనుకోండి, మీ వాళ్ళు బాగున్నారా, మా వాళ్ళు బాగున్నారా, ఉద్యోగాలు బాగున్నాయా, ఆరోగ్యాలు, ఇవి. అసలు వాళ్ళు అలా కాదు. ఏమండి ఇప్పుడు ఏం సేవిస్తున్నారు, ఏ పదిలో ఉన్నారు, ఏ పాసురం అనుసంధానంలో ఉన్నారు, ఇలాగ తిరువాయిమొഴി గురించే మాట్లాడుకునేవారటండి వాళ్ళిద్దరు. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే వెనకాల మొదలి అండాన్ కుమారులు ఇంకో అండాన్, సిరియాండాన్ చిన్న ఆయన అనమాట, అంటే కొడుకు అనమాట, ఆయన వచ్చి వెనకాలే కూర్చున్నారు. ఆ వెనకాల కూర్చోవడం చూసి నంజీయరు, అయ్యో పెద్దలు వచ్చారు ఇక్కడ కూర్చుంటున్నారు, లేద్దామని లేస్తున్నారు. లేవకండి మీరు కోవిల్లో కూర్చుని తిరువాయిమొഴి అనుసంధానం చేసుకుంటున్నారా అని అంటే, ఏమండి మేము ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం ఈ తిరువాయిమొഴിని, భట్టర్ వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాం. అలాంటి మహానుభావుల దగ్గర నేర్చుకుంటే ఆ అనుభూతి కలగకుండా ఎలా ఉంటుందండి అనేవారు. అంటే ఇది మాకో పాఠం అనమాట. చెప్పేవాళ్ళు అంత బాగా చెప్పాలి అని అర్థం. అది వినేవాళ్ళ మనస్సులో హత్తుకుపోయేలా చెప్పాలి అనేటువంటిది. అంత ఆర్ద్రత ముందు చెప్పేవాళ్ళకు ఉంటే అప్పుడు వినేవాళ్ళకి అది వస్తుంది అన్నమాట. అందువల్ల తిరువాయిమొഴి అంత అభినవేశాన్ని కలిగించింది అని. భగవద్రామానుజుల చరిత్రే అపరూపం అండి. అసలు ఆయన పెరుమాళ్ళని తన ముందు కదలాడి తనతో మాట్లాడే ఆయనగానే చూశారండి, విగ్రహంగా ఎప్పుడు చూడలేదు. అలా చూడకూడదని మనకు కూడా ఆయన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. చివరి సందేశంలో పెరుమాళ్ళకి ఏదో రాత్రిపూట ఒక కథ చెప్పేవారు జీయస్వామి గారు. రాత్రిపూట దద్దోజనము ఆరగింపు చేయిస్తూ పక్కన నేరేడు పళ్ళను కూడా తీసుకెళ్లి ఆరగింపు చేశారట. ఇంకా వాళ్ళని కేకలేశారట. దద్దోజనం పెరుగు అన్నంకి రాత్రిపూట పక్కన నేరేడు పండు తగిలితే అది వికటిస్తుంది టండి, అలా తినకూడదుట. అయ్యయ్యో ఇటువంటి ఆహారాన్ని పెట్టారా అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి
ఆయన ధన్వంతరిని ఏర్పాటు చేసి వారికి ముందు ఆరగింపు చేయించి వారు ఓకే అంటేనే, ఆరగింపు చేయడం అంటే చూపించి వారు ఓకే అంటేనే అప్పుడు రంగరాజుకు సమర్పించేవారు అంటే రాజులకి అన్నాలు పెట్టేటప్పుడు చూడండి, ముందు అందరూ తిని విషాహారాలు కరవలేదు, అది లేదు ఇది లేదు, ఇది ఓకే అని అంటేనే ఇస్తారు అని మేము ఇవాళ చెప్పుకుంటున్నామే. రామానుజులు అంత శ్రద్ధ తీసుకునేవారండి రంగనాథ స్వామికి. ఇదిగో ఇంత కరియవదు, ఇంత నెయ్యి, ఇంత అమృతం, అలా ఇలా ఎంత పెట్టాలో కూడా భగవద్ రామానుజులే చెప్పేవాటండి. తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు చూపించండి, ఆరగింపు అయ్యాక వచ్చేటప్పుడు చూపించండి అనేవాటండి. ఎందుకంటే రంగనాథుడు ఆరగించాడో లేదో ఆయనకి తెలిసేదనమాట. తండ్రి నాకు తెలిసేలా ఆరగించు, కొంచెమైనా నువ్వు తీసుకున్నావా లేదా. ఇది మామూలు మనుషులకైతే సాధ్యం కదా, మనలాంటి వాళ్ళకి. కానీ భగవద్ రామానుజులకి రంగనాథుడి విషయంలో కూడా ఈ ప్రసాదాన్ని కాస్త ఆరగించవయ్యా, ఇవాళ ఏమిటయ్యా ఎక్కువ తినలేదు నువ్వు సరిగ్గా, ఇలా మాట్లాడేవారు. అంత తాదాత్మ్య భావాన్ని పొందేవారు భగవద్ రామానుజులు అని. అంతేకాదు రామానుజుల సమయంలో వారి శిష్యులు వారికి జరిగే సంభాషణలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కిడాంబి ఆచార్యులని ఆయనకి కూరేసుల దగ్గరికి పంపారండి, మీరు తిరువాయిమొഴി ఆయన దగ్గర నేర్చుకోండి అని. ఏమండి ఆచార్య వాడు ఇంత లేటుగా వచ్చారేమిటి అని అడిగారు రామానుజులు. ఏం లేదండి, తిరువాయిమొഴి కాలక్షేపం ఆలస్యమైంది, అందువల్ల నేను ఆలస్యంగా వచ్చాను అన్నారట. అంటే ఏం చెప్తున్నారేంటి, ఇవాళ ఏం చెప్పారేంటి అంటే, ఇదిగో ఈ దశకంలో ఉన్నామండి అన్నారు. అయితే ఆ దశకంలో ఏం చెప్పారు అని. ఇవాళ ఏం చెప్పలేదండి చివరికి. అదేమిటంటే అది చెప్పడంలో ఆలస్యమైంది అన్నారు, మళ్ళీ ఏం చెప్పలేదండి అని అంటున్నారు. అంటే ఏం లేదండి, ఆళ్వార్లు అన్నారండి. కూరేసులని కూరత్తాళ్వార్లు అనకూడదు, కూరత్తాళ్వార్లు ఆళ్వార్లు అనాలి, ఆళ్వార్లని ఆళ్వార్లు అనాలి అనమాట. అందువల్ల ఆయన ఏం చేశారండి అంటే, లేదండి ఒక్కసారి ఆ పాసురాన్ని చదివారండి, ఆ పాసురం చదివేటప్పటికి మనస్సు అంతా కరిగిపోయింది, కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు వచ్చేసాయి, ఆహా ఓహో ఆళ్వారే ఏమిటి అని చెప్పి ఇంత ఆనందంగా ఉండిపోయారండి అని. అంటే చదివేదాని యందు మనస్సు ఎంత లగ్నమైపోతే ఇంకా తర్వాత మాట రాదు. ఇది మనకి లౌకిక సుఖాల్లో కనిపిస్తుందండి. మీ పిల్లలే ఉన్నారు అనుకోండి, ఎన్నేళ్లకు అమెరికా నుంచి వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకునే గొళ్ళుమంటారు, మాట రాదు. ఎందుకని ఆనందమే కదండి, అయినా సరే వాగ్దర్ద్యంతో మాట రాదు. ఈ లౌకిక సుఖాల్లో ఉండే ఆనందాలు వారికి ఆచార్య అన్నారట. అలాగే ఇంకా నేనేం చెప్పలేనరా ఇవాళ అని ముగించేశారట. అంత తాదాత్మ్య స్థితిని పొందారు అని చెప్పారట రామానుజులతో ఆచార్యం. కూరేసులు అభినవేశం ఎంత గొప్పదండి అని మనకి లౌకిక ఉదాహరణలు కూడా చెప్తారండి. అరిటాకు కోసుకురమ్మన్నారటండి కూరేసుల్ని. సరే వెళ్ళి అరిటాకుని కోసేటప్పటికి మరి ఆ కాడ నుండి ఇంత రసం ఊరుతూ కింద పడుతుంది కదండి, అయ్యో నిన్ను వేరు చేశానా, నిన్ను నరికేశానా అని అక్కడ మూర్చొచ్చి పడుతుంది. రామానుజులు కేకలేశారు, ఎందుకు ఆయన్ని పంపారు అలాంటి పనులకి, ఎవరిని వేటికి పంపాలో మీరు తెలుసుకోవద్దా అని చెప్పి కేకలేశారు అని అంటారు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ తత్తు సమన్వయాత్ అని నంబిళ్ళ వ్యాఖ్యానంలో ఇంకో విశేషం కూడా కనిపిస్తుంది. ఏమిటి అంటే పరబ్రహ్మ విషయంలో మనకి ఈ పాసురంలో జ్ఞానపిరానై అల్లాలిల్లై నాం కండ నల్లదు, వరాహస్వామి తప్ప నాకు ఎవరు దిక్కులేరు అనేటువంటి దాన్ని మీరు నమ్మినా మీరు నమ్మకపోయినా నేను నమ్మి చెప్తున్నాను అనేటువంటి ఒక దార్ఢ్యాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అనేటువంటిది. అలాగే శ్రీ భాష్యాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు భగవద్ రామానుజుల యొక్క సమన్వయాలే చాలా విశిష్టంగా ఉండబట్టే యాదవ ప్రకాశుల నుంచి వారి యువతలకు వచ్చేశారు. తర్వాత యాదవ ప్రకాశులు ఎంత వైశిష్టమో చరిత్రలో ఇలాగా ఒకప్పటి చిన్నప్పటి గురువు గారు తర్వాత రామానుజులను ఆశ్రయించి వారి దగ్గర శిష్యులై అక్కడ ఒక ఈ సన్యాస ఆశ్రమం గురించినటువంటి గ్రంథాన్ని రచించి ఎవరు గురువు గారు శిష్యులకి
గురువు, ఒకప్పుడు గురువు గారు శిష్యుడికి శిష్యుడయ్యారు, యతి సముచ్చయం అనే గ్రంథాన్ని రచించారు అని అంటారే. అందులో జ్యోతిష్ఠోమేణ శబ్దకామో యజేత, చేయాల్సిన పనులు, వీటిని ప్రవృత్తి వాక్యాలు అంటారు. నహింస్యాత్ సర్వభూతాన్ని, వేటిని చంపకూడదు అంటారు, వీటిని నివృత్తి వాక్యాలు అంటారు. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ, ఇది సిద్ధపర వాక్యాలు అంటారు. ఇలాంటి వాటన్నిటిని రామానుజుల గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క యాంగిల్లోనే ఆలోచించారు. రామానుజులు ఘటక శృతుల్ని, అభేద శృతులని, భేద శృతులని మూడిటిని సమన్వయించి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించినటువంటి మహానుభావులు అన్నమాట. అలాగే ఏదైనా ఒకటి చెప్పేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏముందండి, భగవద్ రామానుజుల నుంచి మనం ఎంత అదృష్టవంతులు. అంతకు ముందు రోజుల్లో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క శిష్యుడే, అది కూడా నువ్వు ఒక్కడివే రావాలి అని నియమం పెట్టడం. ఇంకోళ్ళు ఎవరినైనా తీసుకొస్తే ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అన్నాం, ఇదిగో ఎవరికైనా చెప్పావంటే నీ తల ఏదో అయిపోతుంది అన్నాం. ఇలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో. ఆ నియమాలన్నీ కూడా ఏకాంతమైన చోటికి, ఒక చోటికి తీసుకువెళ్ళారండి తిరుపతి నమ్మి గారు భగవద్ రామానుజుల్ని. అక్కడ చెప్దామని చూస్తే ఆ మూల ఒకడు గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నట్టు, అయ్య బాబాయ్ వీడి చెవుల్లో పడిపోతుందేమో అని అక్కడి నుంచి కూడా వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఆ రోజుల్లో అంత రహస్యంగా అలాగ ఉపదేశాలు. అప్పుడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత భగవద్ రామానుజుడు అయ్య బాబాయ్ లోకానికి ఇంత గొప్పదని తెలియాలి కదా, కనీసం తెలిస్తే కదా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. మరి మనం చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది, వీళ్ళందరినీ ఎలా తరింపజేయాలి అని అంటూ ఆయన పిలిచి ఎవరికి కావాలని కోరిక ఉందో వాళ్ళందరూ రండి 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 అని పిలిచి మరీ దీన్ని చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి చెప్తూ ఇంత మధురమైనటువంటి వృత్తాంతాలతోటి తిరువృత్తంలో 99వ పాసురాన్ని మొత్తం మీద చూస్తే ఒక ప్రేయసి, ఒక ప్రియులు, ఆ ప్రియుణ్ణి వదిలినటువంటి ప్రేయసి పడేటువంటి బాధ పై అర్థం. ఒక ఆత్మ ఎప్పుడు స్త్రీప్రాయము, పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు, ఆయన్ని వదిలిపెట్టి ఆత్మ పడే ఆవేదన అనేటువంటిది విశిష్టమైనటువంటి అర్థం. అందువల్ల తిరువృత్తం అంతా కూడా ఆత్మ వివాహ ప్రక్రియకి, అంటే మనం పెరుమాళ్ళని తప్ప ఇతరులని కోరకూడదు అనే పాతివ్రత్య భక్తికి నిదర్శనంగా నమ్మాళ్వారు చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని ఏదో కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళదాము. తిరువాయిమొజితో పాటు ఇన్ని గ్రంథాలు, ఇంకా మిగిలిన 3 గ్రంథాలు ఉన్నాయి అనే ఉద్దేశంతో కాస్త చదువుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది. మీరు ఆయా గ్రంథాలను తీసుకొని చక్కగా అవకాశాన్ని బట్టి ఆ వ్యాఖ్యానాలను చదివి ఆనందిస్తారు అనేటువంటిదే ఇది పరిచయం చేయడంలో ముఖ్యోద్దేశము అన్నమాట. రేపంటే నెక్స్ట్ జరిగే క్లాసులో దీనికి ఫలశ్రుతిని చెప్పుకొని చాతుమర చేసుకుంటాము. మీ పెరుమాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ ఫలశ్రుతి పాసురాన్ని మీరు ఎల్లుండి చదువుకొని చక్కగా ఆరగింపు సమయంలో దీన్ని కూడా ఆరగింపు చేసేసుకోండి. ఒక అద్భుత గ్రంథాన్ని మనం పరిచయం చేసుకోవడం పూర్తి అయింది కాబట్టి. ఇంకా మరి తిరువాయిమొഴി ఈ సముద్రంలోకి ప్రవేశించాము అంటే 5వ పదిలో 7వ తిరువాయిమొழிలో 4వ పాసురంలోకి వచ్చామండి. 4వ పాసురం మారుసేర్ పడై போல் ஐவர் அன்று நீரு செய்த ఎందాయ్ నిలం కీండ అమ్మానే. ఇవాళ విశేషం ఏంటంటే తిరువృత్తంలోనూ వరాహావతార ప్రస్తావన వచ్చింది, తిరువాయిమొழிలో కూడా వరాహావతార ప్రస్తావన వచ్చింది. నిలం కీండ అమ్మానే தேரு ஞானத்தர் வேத வேள்வி அரா சிறீவர மங்கள நகர் ஏறி வெற்றிருந்தாய் உன்னை ఎంగు ఎయిద పూవనే. చాలా అందమైనటువంటిది. అటు భీష్ముణ్ణి తలుచుకోవచ్చు, ఇటు వరాహ స్వామిని తలుచుకోవచ్చు అన్నట్లుగా అందమైనటువంటి 2 రకములైనటువంటి భావాలని
ఇవాళ ఈ పాసరంలో మనం చెప్పుకుంటున్నాము అని అన్నమాట. ఏమిటండి ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషము అని అంటేనండి, ముందుగా ఈ నూతనోంబిలన్ అనేటువంటి 7వ తిరువాయి మొழிలో ఆకించన్యం అనన్యగతిత్వం అనే 2 పదాలు చెప్పుకున్నామండి. ఆకించన్యం అంటే నా దగ్గర ఏ ఉపాయం కించిత్ కూడా కొంచెం కూడా లేదు. అనన్యగతి నాకు వేరొకరు అన్యగతి ఇంకొకళ్ళు రక్షకులు లేరు. దీనికి ఒక్క వాక్యం చెప్పేసుకుని పాసురంలోకి వెడదాం. చాలా బాగుందనిపించింది వ్యాఖ్యానంలో అది. వేదాంత దేశికులు వేదాంత సారం అనేటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన గ్రంథాన్ని రచిస్తూ ఆకించన్యం అంటే దాసోహము, చేతులు జోడించుట అని అర్థం చెప్పారు. ఈ చేతులు జోడించడం అర్థం మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమని? మత్తః త్వం ఉత్కృష్టః, నాకంటే నువ్వు గొప్పవాడివి. త్వత్తః అహం అపకృష్టః, నీకంటే నేను తక్కువ వాడిని. ఇది కరకరద్వయ సంపుటీకరణం దాసోహం. అలాగ 2 చేతులు కలపడానికి దాసోహం అని పేరు. అది ఆకించన్యం అంటే అని వేదాంత దేశకులు చెప్పారండి. ఆ గ్రంథంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది అది ఆ అర్థాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటే. ఏమండి మరి అనన్యగతిత్వానికి కూడా చెప్పారండి అని. దానికి కూడా చెప్పారు. గతి అంతర శూన్యత్వం అంటే, గతి అంటే ఇక్కడ కాళ్ళు నడక కదండి, గమనం అంటే నడక కదా. కాళ్ళు ఇందాక చేతులు జోడించడం చెప్పారు, ఇక్కడ కాళ్ళు నడవడం అనన్య గతిత్వం. నువ్వు తప్ప దిక్కు లేదు, నీ దగ్గరకే వస్తున్నా అనే అనన్య గతిత్వాన్ని ఈ పాదాలతోటి నడకతోటి పోల్చి చెప్పారండి. కాబట్టి మనం ఆచార్య సన్నిధికి గాని భగవత్ సన్నిధికి గాని నడిచి వెళ్ళి అంటే అనన్యగతులమై వెళ్ళి ఆకించన్యం, మీరు తప్ప దిక్కులేరని చెప్పడం, నా దగ్గర ఉపాయమేమి లేదు అని చెప్పడం అనేటువంటి విశేషార్థాన్ని వేదాంత సారంలో వేదాంత దేశకులు చాలా అద్భుతంగా చెప్పినటువంటిది. మరి ఇంకా 4వ పాసుర వ్యాఖ్యానంలోకి వద్దాం. ఇంతకు ముందు ఆయన ఏమన్నారు అంటే, అయ్యా నీ కరుణతోటే నీ కృపతోటే నన్ను రక్షించు అన్నారు నమ్మాళ్ళవారు. అంటే ఏమండి ఎంతసేపు నీ కృప నీ కృప నీ కృప అంటారు కానీ మీ ప్రయత్నం ఏం చెయ్యొద్దా అని అన్నారు కదా. అలా ప్రయత్నం చేయకుండా నేను ఎవరినైనా రక్షించానా అని అడుగుతున్నట్లు అనిపించిందట నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషం ఏమిటంటే పూర్వపక్షాలు కూడా ఆళ్వార్లే వేసేసుకుంటారు. ఓహో ఇలా అంటారా అని ఈయన ఆ ప్రశ్నను కూడా వేసేసుకుంటారు అన్నమాట. అలాగా ఎందుకు చేయలేదయ్యా నువ్వు? నీ కరుణతోటి 3 మందిని రక్షించావు, ఎవరినో చూడు అని చెప్పి ఇవాళ పాసురంలో పాండవ రక్షణని ముఖ్యాంశంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. మారుసేరు పడై నూత్తువరు మంగా. మారుసేర్ అంటే ప్రతిపదార్థం చెప్పుకుందాం. శత్రువులై వచ్చి పడై ఆయుధాలు పట్టుకుని నూత్తువర్ ఒకళ్ళ ఇద్దరా? 100 మంది. మాట వరుసగా అంటాం లోకంలో 100 మంది వచ్చారు. అలా కాదండి, నెంబర్ లెక్క పెట్టేలా ఉన్న 100 మంది కౌరవులు. మంగు వాళ్ళు నశించడము అంటే దుర్యోధనాదులు నశించేలాగా. ఓరై వర్క్ ఓర్ ఒంటరి వాళ్ళైనటువంటి పాండవులకి భలే రాశారండి. 5గురు ఉన్నారు, కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడు, 6గురు ఉన్నారు. ఒంటరి వాళ్ళు ఏమిటండి? ఆ 5గురు ఒక్కళ్ళేనండి. వాళ్ళకి ఎవరు దిక్కు లేరండి. తాను వాళ్ళకి దిక్కుగా నిలబడ్డాడు శ్రీకృష్ణుడండి. అద్వితీయులైనటువంటి పాండవులు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి అన్నారు. ఓరంటే అద్వితీయత్వం. అద్వితీయం అంటే నీలాంటి వాడు ద్వితీయుడు, 2వ వాడు లేడు అనేటువంటిది. మనకి సరదాగా చాటు శ్లోకాలు ఉంటాయి చూడండి. పురా కవీనాం గణనా ప్రసంగే కనిష్ఠికాధిష్ఠిత కాళిదాస అద్యాపి తత్తుల్య కవేరభావ అనామిక సార్ధవతి బభూవ అని. చాలా అందమైన శ్లోకం అండి. మన ఉంగరం వేలుందే, ఉంగరం వేళ్ళకి అనామిక అని పేరండి.
ఏ నామము లేనిది అని అర్థం. పేరు లేని వేలు అని పేరు, ఉంగరం వేరు కదే పేరు, పేరు లేని వేలు అని అన్నమాట. ఎందుకంటే కవులు ఎంత గొప్ప వాళ్ళండి. కవి నాంగణన ప్రసంగే, కవులు పేరు చెప్పండి. కనిష్ఠికాధిష్ఠిత కాళిదాస, ఈ చిటికిన వేలు ఇలా మర్చాట. ఇదిగో కాళిదాసు నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఎవరండి? అద్యాపి తత్తుల్య కవేర భావాత్, కాళిదాసు లాంటి కవి ఇంకొకడు లేకపోవడం వల్ల అనామిక సార్ధవతి బభూవ, ఈ అనామిక నామము లేనిది అయిపోయింది. రెండో కవి లేరు, మరి పేరు లేదు. ఇలా చమత్కారంగా చెప్తారే. అలాగ పాండవులు ఒంటరి వారు ఎందుకు అయ్యారండి అంటే, లోకంలో ఎవరు రక్షకులు కారు అనేటువంటి దృఢ విశ్వాసం కలిగిన, అద్వితీయ భావం కలిగిన వారు కాబట్టి ఓర్ అనే పదాన్ని వాడారు. ఆ ఓరికి అంత ఇచ్చారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. అద్వితీయత్వము అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పారండి. వరకు పంచ పాండవుల విషయంలో ఆయ్ ప్రేమ కలిగిన వాడివై అండ్రు మాయ పోర్పణి. ఏమయ్యా, అసలు పాండవులు నెగ్గారు సరే, ఏవో కొన్ని యుద్ధాలు నెగ్గాము ఓడాము అనే పేర్లే తప్ప అందరూ నాశనమే కదండి. భూభారాన్ని తగ్గించడం. ఎంతమంది బ్రతికారు అంటే, కౌరవుల పక్షంలో ఏదో అశ్వత్థామ, కృపాచార్యుల వారు, తర్వాత కృతవర్మ, చిరంజీవులు, వాళ్ళ ముగ్గురే బ్రతికారు అంటారు. ఎంత 11 అక్షౌహిణీల సైన్యంలో పాండవుల వైపు ఈ పాండవులు 5, వీళ్ళ తాలూకు ఒకళ్ళిద్దరు 7 బ్రతికారంట. ఇంతమంది భూభారం పోవడానికి ఏం చేసావు నువ్వు? మాయ పోర్ పణ్ణి. ఎంత మాయా యుద్ధం చేశాడండి. ఏమి చేశాడో మనం నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో అప్పుడు చెప్పుకుందాం. నిలం కీండ భూమి, రెండవది. ఒకటేమో భారత యుద్ధం చేసి భూభారాన్ని తగ్గించావు. రెండవది నిలం కీండ, భూమిని విడదీసి అమ్మానే ఉపకారం చేసినటువంటి స్వామి. భూమిని ఆవేళ అండబత్తిలో తొక్కేసేస్తే పైకి తీయకపోతే ఈ సృష్టి ఆది కార్యక్రమాలన్నీ ఎలా జరిగేవండి? అందువల్ల ఎంత ఉపకారం చేసావయ్యా. తేరు జానత్తర్ వేదం వేள்వి అరాసిరీవర మంగళ నగర్, నిర్మలమైన జ్ఞానం కలిగిన వేదము. వేదం అంటేనే అద్భుత జ్ఞాన స్వరూపం అండి. ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయో అనంతావై వేదాహ అంటారు. ఇవాళ మనం ఎంత వేద వాంగ్మయాన్ని పోగొట్టుకున్నామో చెప్పలేం. ఉన్నదాన్నైనా రక్షించాలని మన స్వామివారి లాంటి వాళ్ళు అద్భుతమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, అక్షర రూపాన్ని కల్పిస్తున్నారు. అలాంటి వేద విధులు వేள்వి అరా, భగవదారాధనం ఎక్కడ? శ్రీవరమంగళ నగర్, ఈ వానమామలై అనేటువంటి దివ్య క్షేత్రంలో అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధనా విధానాలన్నీ కూడా, అంటే నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవ, అధ్యయనోత్సవ, బ్రహ్మోత్సవాదులు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి. ఊరికే ఒక 4-5 మనం చెప్పుకోవడం అన్నమాట. అలా చేసేటువంటి వానమామలలో ఏరి విత్తిరుందాయి, ఎత్తైన కొండ కదండి, అందువల్ల ఎక్కి అది వసించి వీతిరుందాయి, నీ మహిమని మాకు చాటేలా చేసినటువంటి స్వామి. ఉన్నయ్యంగ్ కూవన్ ఎయిద కూవన్, నిన్ను పొందాలంటే ఎక్కడ పిలవాలి? ఇది మరీ బాగుంది. గోవిందా నీ పేరేమిటి అని అడిగారు అనుకోండి. అదేంటండి గోవిందా అని పిలుస్తున్నారు, మళ్ళీ నీ పేరేమిటి అంటారేంటండి అంటాను చూడండి. అలాగా వానమామలలో ఉన్న స్వామి నిన్నెక్కడ పిలవను అంటారేంటండి? మీరేగా చెప్తున్నారు నేను వానమామలై వచ్చి వేంచేసి ఉన్నాను అని, నన్ను పిలవచ్చు కదా అనేదాన్ని ఇక్కడ చమత్కారంగా చెప్తారు. ఇది వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము. 4వ పాసురంకి ఈడు వ్యాఖ్యానము 231వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. 4ஆம் பாட்டு. వెరుమన్ కృపయ్యాలే రక్షిక్క వేణం ఎన్నా నిన్నేరు, కేవలం నీ దయతోటే మమ్మల్ని రక్షించు స్వామి అన్నారు క్రిందటి పాసురంలో.
நான் இதுக்கு మున్పు అంగను செய்த విడముండో ఎన్రా. ఏమండి, మీ ప్రయత్నం ఏం లేకుండా నేను అలా ఎవరైనా రక్షించానా అంటే, ఒన్ను ఇరెండు ఉదాహరణத்தை எடுத்து కాట్టి, ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు మీకు పైకి చూపిస్తున్నాం. ఏమిటా ఒకటి రెండు? ఒకటి వరాహస్వామి భూమిని ఉద్ధరించడము, రెండవది కృష్ణుడి యొక్క ఉదాహరణము. ఇంగనే సైదదిల్లయ్యో ఎనక్కున్ సైదరుల వేణుం ఎంగిరార్. అప్పుడు చేసావు కదా స్వామి, ఇప్పుడు అలా చేయలేవా? నన్ను రక్షించలేవా అని అడుగుతున్నారు. మారు సేర్పడే నోత్తువారు. ఇక్కడ ఎదిరిగడాయి కొండు వందు సేరంద పడయ్యుడయ్య నోత్తువారు. ఇక్కడ పడై అంటే సేన అని ఒక అర్థం అండి. మామూలుగా అంటే శత్రువులైనటువంటి వాళ్ళు ఆయుధము అని ఒక అర్థం అండి. రెండు సేన ఆయుధము, రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి పడైకి. ఇక్కడ ఆయుధాలు తీసుకున్నటువంటి శత్రువులు వచ్చినప్పుడు, ఈ శత్రుత్వం అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా అందమైన భావం ఒకటి చెప్పారు చూడండి. அவர்களுக்கு సహకారిగడాయ్ వరుగయ్యన్రిక్కే తనితనియే శత్రుక్కడాయ్ వందు కిట్టుగై. మామూలుగా ఏదో కౌరవుల పక్షాన కొంతమంది వచ్చారు కాబట్టి కౌరవ శత్రువులతో వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు. ఎవరి వైపు వచ్చామో వాళ్ళ వైపు నుండి శత్రువులతో యుద్ధం చేస్తాం. ఇది సామాన్యార్థం. అలా కావదుటండి, వీళ్ళకు కూడా కృష్ణుడితో పాండవులతో కక్షలు ఉన్నాయిటండి. ఒక శిశుపాలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక జరాసంధుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు అంటే పడనటువంటి వాళ్ళు. అందువల్ల ఆ పడనటువంటి వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేయడము అని అన్నమాట. అంటే ఒకళ్ళ కోసం యుద్ధం చేయడం వేరు, మనకే కక్ష ఉండి వాళ్ళ తరపున యుద్ధం చేయడం వేరు. ఈ రెండు విశేషార్థాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. పడై సేనై అందరికే మారు సేర పడై నొత్తువారు. ఒకటి సేనను తీసుకువెళ్ళారు అని ఒక అర్థం అండి. రెండవది మాట్లారాయ్ చేరంద సాయుధరా నన్నొత్తువారెండ్రుమాన్. శత్రువులను చంపడం కోసం ఆయుధాలతో వచ్చిన వాళ్లతో యుద్ధం చేసి సేనతో వచ్చిన వాళ్ళు అని ఒక అర్థము. ఆ తర్వాత ఆయుధాలతో వచ్చిన వాళ్లతో యుద్ధం చేయడము అనేటువంటిది. ఇందులో మనకి చెప్పిన విశేషార్థం ఏమిటి? ఏదో దుర్యోధనాదులు రమ్మన్నారు, వాళ్ళ వైపున వెళ్ళి యుద్ధం చేద్దాం డ్యూటీ మైండెడ్ గా అని కాకుండా, నాకు ఇప్పుడు మంచి అవకాశం వచ్చింది, నా శత్రువుని దుర్యోధనుడి వైపు నుండి యుద్ధం చేసి ఓడించాలి అనే కక్ష తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది కండి రాజులు. அன்றைக்கே மாறு சேர்ப்படையின் ஒத்துவர் மாத்தாராய் சேர்ந்து சாயுதரான ஒத்துவர் என்றுமான் படையாయుధం ఎంగరపడియే. ఇక్కడ ఒక మంచి విషయం ఇచ్చారండి. ఏమండి, కృష్ణుడికి శత్రువులు ఏమిటండి మధ్యలో? మామూలుగా మనం ఆలోచిస్తే పాండవులు ఎలా బంధువులో కౌరవులు కూడా అలా బంధువులే, అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదండి వాళ్ళు. ఇద్దరు అలా అయినప్పుడు వీళ్ళు శత్రువులు ఎలా అవుతారు? ఇదే ప్రశ్నని దుర్యోధనుడు అడిగాడండి. దుర్యోధనుడు కృష్ణుడు రాయబారిగా వస్తున్నాడని తెలిసి అద్భుతమైన వంటలు వండించండి. ఎంత పిచ్చి ఆలోచన చూడండి. ఆ బొల్లపల్లిలో వాళ్ళింట్లో వెన్న, వీళ్ళింట్లో వెన్న, అవన్నీ ఎత్తుకుని తింటూ ఉంటాడు. బతుకుపోయి బాగా ఇంత వెన్న ముద్దలు, ఇంత పంచపక్ష పరమన్నాలు పెట్టేస్తే పడిపోతాడు కృష్ణుడు అంటే భీష్మాచార్యుల వారు అప్పుడే చెప్తాడండి, పిచ్చివాడ, తిండి కాదయ్యా వెనక ఆ కాళ్ళు పాదావనేజనాత్ అంటారు. అందమైన పదం. కాళ్ళు కడగడంలో లేకపోతే కుంభంతో స్వాగతము పలకడము ఇలాంటివి చెయ్యాలి గాని ఇది కాదయ్యా అని అన్నట్లుగా, ఎందుకయ్యా కృష్ణ నీకోసం నేను ఇక్కడ ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తే, చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి అంటారండి, భీష్మద్రోణావతిక్రమ్య మాంచైవ మధుసూదన. ఏమయ్యా, భీష్ముణ్ణి వదిలిపెట్టేశావు, నన్ను వదిలిపెట్టేశావు, మరి అక్కడ నువ్వు ఎవరింటికి వెళ్ళి తిన్నావయ్యా? కిమర్థం వృషల భోజనం, ఎందుకోసమని ఆ విదురుడి ఇంట్లో నువ్వు తినవలసి వచ్చింది అనేటువంటి మాటను అడుగుతాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చాలా డైరెక్ట్ గా చక్కగా చెప్తాడు, పాండవాన్ ద్వేషసే రాజన్. ఏమయ్యా, పాండవులను ద్వేషిస్తావా నువ్వు? మమ ప్రాణాన్ని పాండవాహ, పాండవులు నా ప్రాణం, వాళ్ళకి శత్రువులు నాకు శత్రువులే. అది తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ నన్బెళ్ళయ్య గారు.
ದುಷದನ್ನ ಭೋಕ್ತವ್యం దగ్గరపడి తనకు శత్రుక్కలాగా నిరైతిరెక్కరపడి అందువల్ల పాండవుల శత్రువులని కృష్ణుడు తనకి కూడా శత్రువులనే భావించాడు. మంగ మాళ వాళ్ళు నశించేలాగా విళక్కొప్పినం బోలే కాణ ఒన్నాదపడి ఒక శలభం నిప్పు మంటలో పడి భస్మం అయిపోయినట్లుగా అద్భుతమైన పోలిక చెప్పారు. మిడత ఆహా ఎర్రగా ఉంది ఎర్రగా ఉంది ఎర్రగా ఉందని టప్మని అందులో పెడుతుంది, మాడి మసైపోతుంది. అలా కౌరవులందరూ కూడా వీళ్ళ పరాక్రమాగ్నిలో భస్మమైపోయారు. ఓర్ ఐవర్కాయ్ ఇరండు పక్షం ఒత్తిరిక్క ఉరితిలయ్యే నిన్నాయో ఇద్దరు నీకు బంధువులైన ఒకవైపు ఎందుకున్నావయ్యా ఉడనానవరు సారథ్యం కూడా అపరాధనాంబడి తనయరానాయి నువ్వు ఉన్నావు, వాళ్ళు 5గురున్నారు, 6గురు అయ్యారు కదా, ఒంటరి వాళ్ళు అంటావేంటి? అవர்களுக்கு తన ఇష్ట వినియోగమాగి నాకు వైత్తనపడి వాళ్ళకి తనని ఇష్ట వినియోగంగా చేసుకున్నాడు. ఏం చెప్తే అది చేశాడన్న. ఇదిగో ఇక్కడ సేనయోరు మధ్య రథం స్థాపయ్య, ఇక్కడ ఆపవయ్యా, ఏదో డ్రైవర్ని ఆజ్ఞాపించినట్లుగా. కుడి వైపుకు పోని, కుడి కాళ్ళతో ఓ తన్నడు, ఎడం వైపుకు పోని. ఎంత ఎంత చేసినా దానిని ఎంత ప్రేమ భావంతో స్వీకరించాడండి. అండ్రు ఆనాడు యుద్ధోన్ముఖరాయ్ వందాండ్రు వాళ్ళందరూ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చేశారు. మాయపోర్ పణ్ణి ఏం మాయ యుద్ధం చేశాడండి? ఆశ్చర్యమాన యుద్ధం ఎన్నుదల్ వంచకమాన యుద్ధం ఎన్నుదల్. మాయ అంటే 2 అర్థాలు. ఆశ్చర్యమైన యుద్ధం చేసేటండి. భారతంలో చెప్తారు, ఇదిగో 100 గజాల దూరంలో ఉన్నాడు, ఆ వేగంతో బాణం విడిచిపెట్టాలి అని సరిగ్గా భీష్మాచార్యులు వారు బాణం వేసేటప్పటికీ ఆ బాణాన్ని ఆ వేగాన్ని గురి కాకుండా దాన్ని అంతెత్తు లేపేవాటండి. అంతెత్తు లేపేటప్పటికే అది ఆ కిందకు వెళ్ళిపోయేది, ఆ లక్ష్యం తప్పిపోయేది. లేదు ఈ యాంగిల్లో ఉన్నాడు అని ఇక్కడ ఇలా బాణం వేసేటప్పటికి రథాన్ని అలా పక్కకి తెప్పేవాటండి. ఇది ఈ పక్కకి పోయి వ్యర్థమైపోయేది. అలా ఎన్నిసార్లు కిరీటాదులకి తగిలి కర్ణుడు వేసిన బాణం చూడండి, అది నాగాస్త్రం కిరీటానికి తగిలి కింద పడిపోయి మళ్ళీ మన్ని ఒక్కసారి నన్ను ఉపయోగించు నేను వాడతాను అంటే ఎంగిలి బాణాన్ని నేను వేయను అంటాడు అతను. అదంతా చెప్పుకుంటామే. అలాగా మాయ పోహ ఇలా ఉంది, ఈ లెవెల్లో ఈ ధ్వజాన్ని కూలబడదాం, ఇక్కడికి బాణం వేసేటప్పటికి ఆ రథాన్ని భూమిలోకి అలా కిందకి పెట్టేవాట, పైనుంచి ఆ బాణం అలా వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి మాయా యుద్ధాలు చేశాడు అని మాయా అనేటువంటిది ఒక అర్థం. రెండవ అర్థం ఏంటంటే వంచకమాన యుద్ధం ఎన్నదల్. ఎన్ని సహాయాలు చేశాడండి అవతల వాళ్ళకి. మోసం వాళ్ళకి అసలు తెలియలేదు, పట్టుకోలేకపోయారు. ఎలాగా అదా వధువు ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఏం చేశాడో యుద్ధంలో? పగలై ఇరవాక్యం, పగటిని రాత్రి చేసి. జయద్రథుడు ఉన్నాడు కదండి సైంధవుడు, ద్రౌపది మీద కుదృష్టితోటి ఉండేటప్పటికీ వాడు అభిమన్యుణ్ణి చంపడంలో వాడు అడ్డుపడేటప్పటికీ అర్జునుడు సాయంత్రంలోపు సూర్యాస్తమయంలోపు నిన్ను చంపేస్తాను అంటే సూర్యాస్తమయం దాకా ఎలాగ అయిపోతే బయటకు వచ్చేద్దామని ఎదురు చూస్తున్నాడు జయద్రథుడు. చక్రాన్ని అడ్డుపెట్టి సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందన్న భావన కల్పించి వాడు బయటకు రాగానే ఠాక్కుమని చంపేశారు. యుద్ధ నీతులు, యుద్ధ ధర్మాలు వేరుగా ఉంటాయి. అందుకని పగలై ఇరవాక్కి, పగటిని చీకటి చేసి. ఆయుధమెడే నేను ఆయుధమెడుతాం. ఇందాక చదువుకున్నామే భీష్మ స్థుతిలో, నేడు భీష్మని చంపుదు నిన్ను కాత విడువు మర్జునయంచు మద్విసిక వృష్టి. ఆహా ఏం చెప్పాడండి! ఇవాళ ఏమైనా సరే అంటే ఈ భీష్మాచార్యులను పూర్తి చేయవలసినదే అంటూ చక్రాన్ని పట్టి కుప్పించి ఎగసిన కుండలం గులకాంతు ఒక్క దూకు దూకాడే. పట్టనన్న వాడి చేత ఆయుధాన్ని పట్టించానన్నాడే భీష్ముడు. అలాగా ఆయుధం పట్టనన్నవాడు ఆయుధాన్ని పట్టుకుని శత్రుక్கள் వెరునెలయ్యై కాటిగడుక్కం సైదవై శత్రువుల యొక్క ప్రాణాలని భంజకము చేసినటువంటి స్వామి నీరు సైద భస్మమాక్కిన, భస్మం చేసేశాడు అంటే ఎందుకు పనికి రాకుండా నిర్వీర్యం చేసేశాడు అని అర్థం అన్నమాట. పూరాయన ఈరాయనలాగే ఎన్ను సొల్లిగిరపడియే, అది 6లో 10లో వస్తుంది. ఉలగముండ పెరివాయిలో పూరాయన ఈరాయన లయాయ అన్ని భస్మం చేసేసి ఎందుకు పనికి రాకుండా శత్రు బలాన్ని చేసిన దేవా దైవ కోమానే అని పిలుస్తాం. అక్కడ మనం ఎందా ఈ పాండవర్గడు కాగా దుర్యోధనగడైన శక్తత్వం
தன் பேராயிருக்கபடி நீர் சொல்லுகிறவை எல்லாம் உண்டு. ஆனாலும் அவர்கள் எனக்கு பவ்யரன்னோ என்ன, ஆனாலும் அதுவும் பாராదే என்றோ నీ భూమియే రక్షిత్తదు. ఏమంటే ఆవిడ పాండవుల కోసం చేశాడు అన్నం లేదు నమ్మాడు వాళ్ళు. అవన్నీ కూడా నా కోసం చేసావా స్వామి? నమ్మాడు వాళ్ళలో ఒక వైశాల భావాన్ని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటున్నాం. నువ్వు ఏ అవతారం ఎత్తినా అది నా కోసమే, నువ్వు ఎవరితో యుద్ధం చేసినా అది నా కోసమే, ఏ జీవిని రక్షించినా నా కోసమే అనేటువంటిది. అదేం పెద్ద గొప్ప ఏంటి అని అంటే, సరే అయితే ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను విను అని. భూమి అనాలం అదువం పారాదే ఎండ్రోను భూమియే రక్షిత్తదు. పోనీ పాండవులంటే అప్పుడు అలా రక్షించవు. భూమి నిన్నేమన్నా అడిగిందాయా? ఇది రెండో ఉదాహరణ అన్నమాట. నిలంకిండమ్మానే అది కిడక్కిడ వేణం, అది సరే పోనీ అది అలా ఉండని ఆగిల్ అది కొన్ను సెల్లుగిర ఈ ప్రళయం కొండ భూమికు ఎన్నదరై కోర్మయుండాయి నీ సైదదు. ఈ ప్రళయ కాలంలో మునిగిపోతున్నటువంటి హిరణ్యాక్షుని వల్ల ఆపద చెందుతున్నటువంటి భూమిని ఎంత బాగా రక్షించావయ్యా. నిలంకీండ ఎడుక్క వేణం ఎన్న పేర్చి వెక్కుమ్మంటాదే. అది నిన్ను అడిగిందా? అడిగితేనా రక్షించావు? ఆ వేళ ఎలాగా దయతో భూమిని రక్షించావో రెండు చేశాడు. దయతో పాండవుల్ని రక్షించాడు, భూమిని రక్షించాడు. అది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చెయ్యి నాదాకరా, నన్ను దయతో రక్షించు. ఎంత అందంగా అడుగుతున్నాడు. అమ్మ ఆ చేతితోటే ఇలా పడేయని అంటారు అని చెప్పి ఒక సామెత ఉంది మనకి. అంటే పెట్టు అని అడగారట, అడగబడుతున్నావు కదా ఆ చేతితోటే ఇలా పడేయి అంటారని ఏదో ఒక మాట ఉంది. అలాగే వాళ్ళిద్దరిని రక్షించావు కదా, నన్ను కూడా రక్షించు. ఉపకార స్మృతి ఎన్నికే ఆ భూమికి ఏమీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి? ఆహా నన్ను రక్షించావని ఏమీ లేదు. ఇరిద్దరేదు ఉదవిత్తిలయ్యో అప్పుడు ఉపకరించలేదా నీ దయ ఎంగొరతల ఈరే ఉళ్ళదు అమ్మానే. అక్కడ ఆ భారతంలో భూమి అటు ఇటు కూడా పోనీ ఉండాయనుకోవచ్చు. భూమి దగ్గరికి వస్తే ఒకవైపే, భూమి అడగలేదు, నీ కృపని మాత్రమే నువ్వు చూపించావు. అమ్మానే ఉడైమై లెక్క వండాదు ఎన్ను వరమన్ కృపయ్యాలే సైదైత్తనై ఎన్రో. అందువల్ల వాళ్ళ మీద చూపించిన దయని నా మీద కూడా చూపించు తండ్రి అని అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. తేరు జ్ఞాన తరింజాది ఈ పాసరాలన్నిట్లో పూర్వార్థంలో పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని, ఉత్తరార్థంలో ఆ దివ్యక్షేత్ర దివ్య దేశ వైభవాన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీవరమంగళ నగరు వనమామలై ఎలాంటిదండి? తేరు జ్ఞానத்தரிச்சாதி అనుష్ఠాన అననుష్ఠానంగళై వికల్పిక్కలాంబడి తెళిందిరిక్కరమవర్గల్. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వేద విధులు ఏది అనుష్ఠానము, ఏది అననుష్ఠానము, ఏది చెయ్యొచ్చో ఏది చెయ్యకూడదో బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు. చెయ్యకూడని దాన్ని మానేయడం కూడా అనుష్ఠానమేనండి. ఇప్పుడు అబద్ధాలు ఆడద్దు అని అంటే ఆడకుండా ఉండడం కూడా అనుష్ఠానమే కదా. అందువల్ల అవి రెండు తెలిసినటువంటి అననుష్ఠానం సాధనమాగాది. నిషిద్ధాచరణం నమక్కు రక్షకమన్ రెక్కుమోపాది విహితాచరణమున్ నమక్కు రక్షకమన్ రేరెక్కుమవరగల్. వాళ్ళ వేద విధులు ఆ ఊళ్ళో ఉండే వాళ్ళు అంటారట, చెయ్యమన్నవి చెయ్యడం ఎంత అవసరమో వద్దన్నది మానేయడం కూడా అంతే అవసరం. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇవి తినకండి, ఇవి తినకండి, ఇవి రజోగుణాన్ని ఇస్తాయి అంటే అవి తినడం మానేయాలి, ప్రయత్నం చేయాలి. కష్టం అంటే దానికి ఎవరు ఏమీ చెప్పలేరు. ఆనాలి దాన్ని స్వీకరదండి. ఏమండి మీరు విహితాచరణము అని కొన్ని పనులు చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం చూడండి. ఈశ్వర జ్ఞానానువర్తనం పండినా నాగర్. ఈశ్వరుడి యొక్క ఆజ్ఞ, నువ్వు మనిషిగా పుట్టినందుకు నియతం కురు కర్మత్వం, ఈ పనులు చెయ్యి, ఈ పనులు చెయ్యి, ఈ పనులు చెయ్యి అని నిత్తా నిషిద్ధాచరణం రజస్తమస్తుక్కడై వర్ధిక్కుమాపోలే. వద్దన్న పనులు మానేస్తే మనలో రజోగుణం తమోగుణం రావు. ఆ వద్దన్న పనులు చేస్తే రజోగుణం తమోగుణం వస్తాయి. ఆహారంలో నియమాలు పెట్టింది అందువల్లే. ఆ ఆహారాలను తింటే మనలో కోపము తమస్సు ఎక్కువ అవుతుంది, సాత్వికత రాదు. తినమన్నవి తింటే ఇది సత్వవృద్ధి అయ్యం పన్ని కొడుక్కడవద ఐరెక్కుమిరే. మరి భగవద్గీతలో మనకి ఆయు సత్వ బల ఆరోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా స్నిగ్ధాహారస్య ఇవన్నీ తినమని ఎందుకు చెప్పారండి?
మీలో సత్వగుణం గనక బయలుదేరింది అని అంటే సాత్వికమైనటువంటి పనులు, తద్వారా యోగ ధ్యానముల వైపు మనస్సు పరుగు పెడుతుంది. కాబట్టి సాత్వికాహారం తీసుకోవాలి. అది నెంబర్ 1. ఒకటేమో చేయొద్దన్నది మానేయడం. 3 చెప్పారు ఇక్కడ. విహిత ఆచరణము, నిషిద్ధ అనాచరణము 2. వద్దన్న దాన్ని మానేయాలి, చేయమన్న దాన్ని చెయ్యాలి. నెంబర్ 1. రెండోది, తీసుకోమన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అంటే సత్వరజస్సులని, సత్వగుణాన్ని పెంచుకోవాలి, తమో గుణాలని నశింప చేసుకోవాలి. అది రెండోది. இதுவும் சத்தவிருத்தியையும் பண்ணி கொடுக்க கடவதாயிருக்குமரே எண்ணித்தான் చేతననా కయ్యాలే ஒரு ప్రవృత్తి పండి ఇల్లానే. ఏమండి, మనం మనుషులమండి, ఏదో పని చేయకుండా ఉండలేమండి, అలా కూర్చొని ఉండలేం. ఏదో ఒకటి పని మనస్సు సంచారం చేస్తూనే ఉంటుంది. సత్వాత్ సంజాయితే జ్ఞానం ఎన్నో జ్ఞానత్తుకు మడిమా ఇరెక్కిమిదే. అందువల్ల మనస్సులో సత్వాన్ని పెంచుకుంటే 100కి 200 పాళ్ళు నీకు సత్వగుణం అభివృద్ధి అయి భగవత్పాదార విందముల యందు నీ మనస్సు లగ్నం అవుతుంది. లేదండి ఇష్టం వచ్చిన ఆహారం తీసుకుంటాను అని అంటే ఆ వెళ్ళే మనస్సుని ఈ గుణాలు వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి కుదరదు. ఆగయ్యాలి అనుష్ఠేయమాగక్కడవదు. కాబట్టి దాన్ని ఆచరిస్తారండి. ఆ ఊళ్ళో ఉండే వేద విధులు అందరూ కూడా. శ్రీవరమంగళ నగర ఏరివి తిరుందాయ్. అలా శ్రీవరమంగళ నగర్లో, వానమామలైలో, నంగునేరులో, తోతాద్రిలో అవతరించినటువంటి స్వామి వేతిరందాయ్. ఇవనుమ్మ వరగడిలే వరవనాయ్. ఒక్క కుడి ఏరి రిక్కిరపడి నేను కూడా వాళ్లలో ఒకటినై ఆనందానుభవాన్ని పొందుతూ వేతిరందాయ్. ఇది పైగా నువ్వేమనుకున్నావు? ఇక్కడ అలభ్య లాభం, ఎంత మంచి ఊరు దొరికింది, ఎలాంటి పండితులు దొరికారు, ఎంత భక్తులు దొరికారు, ఇక్కడ నేను అవతరించకపోతే ఎలాగాని పరమపదానికి జిరాక్స్ లాగా తీసుకొచ్చేసి శ్రీవరమంగళ నగర్ లో కొలువు తీరి ఉన్నాడు అన్నమాట. ఇవరగల నడువే ఇరుక్కైవనే పెత్తోమే ఎన్నో పెరాప్పేరు పెత్తనా ఇరుక్కరపడి. పెరాప్పేరు అలభ్య లాభం అంటారు. అసలు మనం వెళుతూ ఉంటాం, రోడ్డు మీద 1 కోటి రూపాయలు దొరుకుతాయి, ఊహించుకుందాం, దొరకవనుకో ఊరికే. దాన్ని ఏమంటారు? అలభ్య లాభం అంటారు. అంటే ఎప్పుడు జరగనిది జరిగినట్లు ఉన్నాయి, అనన్య సాధ్యనాన ఉన్నాయి. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నిన్ను ఎంగైదక్కువనే నీ విరుప్పగైకు నాను అనుష్ఠిత్తదేదేనం సాధనం ఉండాలిలన్రా. ఏమయ్యా, నువ్వు శ్రీవరమంగళపురం వస్తూ నన్ను కన్సల్ట్ చేసావా? రానా వద్దా అని నన్ను అడిగావా? నీ దయతోటి కదా వచ్చేసావు. రావడంలో చూపించిన దయ నన్ను బ్రావడంలో రక్షించడం ఎందుకయ్యా చూపించవు అని నిలదీస్తున్నారనమాట. అన్రోయన్ ప్రాప్తికు నానేదేనం సైవదు. ఇప్పుడు నన్ను ఏమన్నా చేయమంటావేంటి? అలవాట్లేని పని నాకు. నువ్వు చూసుకుంటానులే అని వదిలేసి కూర్చున్నాను నేను నా జీవితం అంతా. ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి అంటే ఎక్కడ అలవాటు చేసుకోనయ్యా? ఇవ్వడవా గప్పండినని. ఇది ఇంతదాకా చేసిన నువ్వు చాలా అందమైన ప్రయోగం. ఇంతదాకా చేసావంటే నేను అడగకుండానే అన్ని చేసావు, కానీ తర్వాత కూడా అలాగే చేసుకుంటూ పో, అది నీ అదృష్టం అని ఆయనకే వదిలిపెట్టడం అన్నమాట. ఇవ్వడవా గప్పండినని మేలు మున్కృపయ్యా లేసైదరుల వేయడం. ముందు కూడా ఇలాగే నీ దయని చూపిస్తూ నన్ను అనుగ్రహించవలసినది అని. అడగడంలో కూడా రకరకాలు ఉంటాయని చెప్తాను. అంటే మా కాస్త పెట్టవా అని అడిగే పద్ధతి. పెట్టకపోతే నేను ఏమైపోతాను, ప్లీజ్ అంటూ అవతల వాళ్ళు దయగలిగేలా పెట్టడం. పెట్టు అనే ఆర్డర్. అదైతే ఇలా అంతే. అడగడంలో ఇన్ని పద్ధతులు ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పటిదాకా రక్షించావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు రక్షించావు? ముద్దు వచ్చింది ఆడవారు పెరుమాళ్ళ మీద, అందువల్ల ఇప్పటిదాకా రక్షించావు కదా, అలాగే రక్షించేసేయి అంటున్నారు అనేటువంటి మాటని ఇవాటి 4వ పాసరంలో మనం తెలుసుకున్నాము. మారిసేర్పడేనొత్తు వర్మంగ పోరైవర్కాయన్ మాయపోర్ పణ్ణి నీరు செய்த எந்தாய் நிலம் கீண்டாமானே தேரு ஞானத்தர் வேத வேள்விரா ஸ்ரீவரமங்கல நகர் ஏறு வித்திருந்தாய் உன்னை எங்கோ எய்தப்போவனே தேவேசம் கோலநாதன்னதீதமன சம்பத்மநாபன் ரமேசம்
లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినకవసినో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం భోజనాదేన చ సహకురుకే సేందు సింధం యతీంద్రం మారాధృద్యామనార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్సేన ముదలి சடகோபன்னாது மனசீரியப் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் மெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தர் நீரு கண்ணர் கம்முடைய பிள்ளை இவர் ஈழடுத்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபரை வரலாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னியன் மொழ் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சித்ராம ராமானுஜாரிதாசஸ்வதாய குணசாலனே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய பக்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்தியை கன்யசாலனே ஸ்ரீ சைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணோ யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாநாதனம் வாழ்த்திருவாய் மணிப்பருளை மாதவ வாழ்வாடும் மனவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறன் தருவாய் மணிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும் படை श्रीरंगसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलतिरुडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वैतमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटादितनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमुडैवर्यमां भजे श्रीमद्वैतरङ्कारिश्री सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविदं तत्श्रीये देवी दीप्तये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।